بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان کے علاوہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہیں ان تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی خدمت کے لیے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور اس کے زندگی کے نظام کو درست طریقے سے چلانے کے لیے گویا خدمت کے اندر لگا رکھا ہے. یعنی یہ انسان اس کائنات کی تمام مخلوقات کا مخدوم ہے، اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق اس کی خادم ہے. وہ مخلوقات چاہے وہ آسمان کی ہو، یعنی فضا کی، یا زمین کی ہو، یا پانی کی ہو، ہمیں نظر آتی ہو چاہے نظر نہ آتی ہو، وہ ساری مخلوق کسی نہ کسی طرح سے انسانیت کی خدمت کے اندر لگی ہوئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو اتنی خدمت دینے کے بعد صرف ایک حکم دیا کہ انسان یہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کر لے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرتے ہوئے دنیا کی زندگی گزار لے. پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو ابد الآباد کی زندگی کے اندر وہ کامیابی عطا فرمائیں گے، وہ کامرانی عطا فرمائیں گے، وہ خوشی اور مسرت کا سامان اس کو عطا فرمائیں گے جس کا وہ آج کی زندگی کے اندر تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے، جنہوں نے دنیاوی زندگی کے اندر بندگی کا حق ادا کر دیا، ان کے لیے کیا کچھ انعامات تیار کر رکھے ہیں. اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے
اس انسان کو جو بے شمار چیزیں عطا فرمائی ہیں اور ساری کائنات کو اس کی خدمت کے اندر لگایا ہے اور اس کے استعمال کی اجازت دی ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر، ان نعمتوں پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ ان نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شکر بجا لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا اعتراف کرے، اپنی زبان کے ذریعے بھی، اپنے عمل کے ذریعے بھی، اپنی نشست و برخاست کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات کا وہ کسی نہ کسی طرح سے شکریہ ادا کرے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مواقع کے اوپر اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا ہے اور پھر اس کے اوپر حکم دیا ہے کہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ انبیاء کرام کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، اور متعدد انبیاء کرام کے واقعات کو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من جملہ حکم دیا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو یہ سارے معجزات عطا فرمائے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں، ان انعامات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شکریہ ادا کرو۔ شکریہ ادا کرو گے تو کیا ملے گا؟ میں نے خطبے کے بعد آیت پڑھی، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شکریہ ادا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا اعتراف کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ آج اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمارے ساتھ کوئی کبھی کسی موقع سے احسان کا معاملہ کر دے، ہمارا کوئی پھنسا ہوا کام نکال دے، ہماری کسی پریشانی کو دور کر دے، تو ہم اس کا احسان ادا کرتے نہیں تھکتے، بار بار اس کا احسان اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں جزاک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بدلہ دے، یا جس زبان کے اندر بھی اس کو تھینک یو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا احسان کس زبان سے ادا کریں، آپ کا شکریہ کس زبان سے ہم ادا کریں۔ یہ دنیاوی معاملات کے اندر انسان کرتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کے کسی مصیبت کے وقت کام آ جائے تو اس کا وہ احسان زندگی بھر یاد رکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر کتنے انعامات ہیں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری پوری زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ اور ہماری ہر سانس، ہمارا ہر عضو، ہماری ہر نشست و برخاست، ہماری ہر سانس، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر ضرورت، جو ہماری زندگی کے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات اور اس کے انعامات سے ہر لمحہ ڈھکی ہوئی ہیں۔ ہم اپنے ایک ایک عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کا احسان اور اس کا فضل ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہو تو انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک عمل، ایک حرکت، ایک سانس، ایک کام وہ اپنی ذات سے نہیں کر سکتا۔
इंसान अपने चलने के अंदर, अपनी हरकत के अंदर, अपने हाथ चलाने के अंदर, अपनी जबान इस्तेमाल करने के अंदर, अपने सुनने के अंदर, सूंघने के अंदर, देखने के अंदर, खाने के अंदर, चलने फिरने के अंदर, जिंदगी के और दूसरे तमाम आमाल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के इस फजल का हर वक्त मोहताज है कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद उसके साथ शामिल हाल रहे। और अगर एक लम्हा के लिए भी, एक साथ के लिए भी, कुछ वक्त के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला की ये नेमत उससे हट जाए तो इन तमाम बदन की मौजूदगी के बावजूद इंसान अपने उस उज़्व को इस्तेमाल नहीं कर सकता कि अगर अल्लाह तबारक व तआला जिस उज़्व से उसकी ताकत को सल्ब कर ले, उसकी हरकत को खत्म कर दे। आज इंसान दुनिया के अंदर तंदुरुस्त तवाना सारे काम कर रहा है, लेकिन आप मुशाहदा करते हैं किसी की आंख खत्म हो गई, कल वो बीना थे आज नाबीना हो गए, कोई ताकतवर था, फालिज का एक हमला हुआ, बिस्तर मर्ग के ऊपर पड़े हुए एड़ियां रगड़ रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं कर सकते, कान से सुन रहे हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो इस कान की समाअत की ताकत को, सुनने की ताकत को खत्म कर दें। जबान मौजूद हो लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उससे बोलने की ताकत को खत्म कर दें। यह हर एक का दुनिया के अंदर मुशाहदा है, हर एक देखता है किसी न किसी के ऊपर ये हालात तारी होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उज़्व के मौजूदगी के बावजूद उसके इस्तेमाल की ताकत को सल्ब कर लिया। अब वो इंसान सब कुछ होते हुए भी, हाथ होते हुए हाथ से काम नहीं कर सकता, पांव होते हुए पांव से चल नहीं सकता, आंख होते हुए देख नहीं सकता, कान होते हुए सुन नहीं सकता, जबान होते हुए बोल नहीं सकता, सब मौजूद है। फर्क क्या पड़ा कि अल्लाह तबारक व तआला का जो फजल उसके साथ शामिल था, अल्लाह तबारक व तआला की जो मदद उसके साथ शामिल हाल थी, जिसके फैसले से सारी चीजें काम कर रही थी, अल्लाह तबारक व तआला की मदद उससे हट गई। अब सब कुछ होते हुए वो इंसान कुछ नहीं कर सकता, पूरा जिस्म होते हुए वो उसके लिए बेकार है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी बोझ बन गया दुनिया के अंदर। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम इसी तरीके से दुनिया की जिंदगी के दूसरे सारे आमाल को देख सकते हैं, सारे निजाम को इसी तरीके से देख सकते हैं कि दुनिया के अंदर जो निजाम चल रहा है ये अल्लाह तबारक व तआला के फैसले से चल रहा है, अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के हुक्म से चल रहा है। सूरज का निकलना, चांद का निकलना, बारिश का होना, मौसम का तब्दील होना, जमीन से अनाज का निकलना, नहरों का बहना, सैलाब का आना, सैलाब का खत्म होना, इंसान का आबाद होना, इंसान का बर्बाद होना, यह सब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और उसकी मशीयत से हो रहा है। अल्लाह जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, दुनिया के निजाम को चलाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जब चाहते हैं बारिश नाजिल फरमाते हैं, जब चाहते हैं बारिश को रोक देते हैं, जब चाहते हैं जमीन से अनाज को निकालते हैं, जब चाहते हैं अनाज को बंद कर देते हैं। आपने इसी साल देखा कि इस पूरे मुल्क के अंदर बारिश किस तरीके से हुई और मौसम बेमौसम बारिश होती चली गई। क्या इंसान के बस के अंदर तक इस निजाम को वो दुरुस्त कर देता? ये अल्लाह तबारक व तआला का फैसला था कि बारिश अल्लाह तबारक व तआला ने जब जहां जितनी चाही नाजिल फरमाई। जहां कहीं सैलाब नहीं आता था, अल्लाह तबारक व तआला उस इलाके को सैलाब के अंदर बहा दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी दुनिया के अंदर अपनी कुव्वत के इजहार के लिए इस निजाम को चलाते कि तुमने कुछ सोचा था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बरअक्स दुनिया के अंदर निजाम चला दिया। बेवक्त बारिश नाजिल फरमाकर, बेवक्त गर्मी करके, बेवक्त सर्दी करके, बेवक्त चीजें दुनिया के अंदर करके, यानी बेवक्त से मुराद हमारी सोच के एतबार से, हमारे अपने अक्ल के एतबार से जब जैसा होना चाहिए था उससे अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ा तकद्दुम और ताखुर कर दिया। क्या किसी इंसान के बस में था कि वो इसको कर लेता? कोई उसको रोक सकता था? ये दुनिया का सारा निजाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से चल रहा है और अल्लाह तबारक व तआला इन सारी चीजों को इस्तेमाल करने के बाद हमसे सिर्फ मुतालबा करते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करें। और शुक्रिया अदा करने का तरीका क्या है कि हम जबान से भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करें और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर जो इबादतें फर्ज फरमाई हैं
उन इबादतों को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हम बजा लाएं। सहाबा किराम की सीरत के अंदर क्या बात मिलती है कि सहाबा किराम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को याद कर करके उसका तज़किरा कर करके अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा किया करते थे। एक मर्तबा सहाबा किराम बैठे हुए थे, आपस में कुछ तज़किरा कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूछा कि आप लोग यहां बैठकर क्या कर रहे हैं? तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहां पर बैठे हुए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें जो इनामात दिए गए, हमें ईमान की दौलत दी गई, हमें इस्लाम की दौलत दी गई, हमें दुनिया की चीजें दी गई, इन तमाम चीजों का हम तज़किरा करके उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फضل से ये तमाम चीजें हमें अता फरमाई हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा हुक्म है कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा किया जाए। शुक्रिया अदा करने से अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को वो चीज अता फरमाते हैं जिसका वो तसव्वुर नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला नेमतों के अंदर इजाफा करते चले जाते हैं कि अगर इंसान नेमतों के मिलने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह इज़्ज़त के अंदर, बारगाह समदी के अंदर शुक्रिया के अल्फाज और शुक्रिया के अमाल पेश करे। दुनिया के अंदर तुम खूब करते हैं, लेकिन जरा अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखें और अपने ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का तसव्वुर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कितनी नेमतें अता फरमाई हैं। आज हम जिन हालात का रोना रो रहे हैं, परेशानियों का रोना रो रहे हैं, कारोबार मंदा है, माली तंगी है, फला मुसीबत है, इन तमाम चीजों के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला के कितने इनामात हमारे ऊपर हैं, हम जरा उसका तसव्वुर करें। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने तंदुरुस्त और तवाना बनाया है। ये तंदुरुस्ती और ये सेहत अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। और उस तंदुरुस्ती और सेहत के साथ हदीस के अंदर एक और नेमत को खास तौर से जिक्र फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस जिंदगी के मशागिल के दरमियान से हमें कुछ फुर्सत के लम्हात भी अता फरमाए हैं। फरमाए दो नेमतें, सेहत और तंदुरुस्ती, और उसके अलावा फुर्सत के लम्हात, फरागत के लम्हात, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बेइंतहा बड़ा इनाम है जो आम तौर से इंसानियत के ऊपर है। हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग, दो नेमतें ऐसी है जिनके बारे में बहुत सारे लोग यानी आम तौर से इंसानियत उसके बारे में धोखे के अंदर पड़ी हुई है। वो नेमत उसको हासिल है, लेकिन उस नेमत के हुसूल का उसको तसव्वुर नहीं है और उसको यूं ही वो ज़ाये कर रहे हैं। सेहत को सही जगह पर लगाने के बजाय उसको गलत जगह के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि ऐसी जगह पर सेहत को खर्च कर रहे हैं जहां से सेहत खराब होने का कसीर इम्कान है कि सेहत उसके जरिए से बर्बाद हो जाएगी। और दूसरी नेमत बयान फरमाई अल फराग, कि अल्लाह तबारक व तआला ने फुर्सत के जो लम्हात अता फरमाए हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की अजीम शान नेमत है। फुर्सत की कदर उस शख्स से पूछिए जिसके पास आराम करने के लिए वक्त नहीं है, जिसके पास अपने घर के अफराद के साथ बैठने के लिए वक्त नहीं है, जिसके पास अपने ऊपर खर्च करने के लिए वक्त नहीं है, वो हर लम्हे दूसरे के काम के अंदर लगा हुआ, उसके पास फुर्सत नहीं है। कारोबार का प्रेशर इतना है कि सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक जहन के अंदर सिर्फ वही उलझा हुआ है कि कैसे ये काम किया जाए। कल फुर्सत थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आज कारोबारी मशगूली के अंदर लगा दिया। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमें ये धोखा लगा हुआ है। हम अल्लाह इसको यानी कारोबार की इतनी ज्यादा मशगूली को, इतनी ज्यादा फिक्र को हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमत समझते हैं कि हमारा इतना बड़ा कारोबार है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये कारोबार की 24 घंटे की उधेड़ बुन और उसी की फिक्र, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमत नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक तरह का अजाब है जो तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया कि तुम्हारे पास
اپنے لیے وقت نہیں، اپنے بارے میں سوچنے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنے تم سے متعلق جو دوسروں کے حقوق ہیں ان کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، کسی کی تقریب میں، کسی کی خوشی میں، کسی کی غمی میں شرکت کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا عذاب، ایک طرح کی ڈھیل ہے۔ نعمت تو یہ کہ انسان کو جتنا اس کے کام کا وقت اتنا کام کرنے کے بعد پھر وہ دوسرے کام کے اندر جائے تو اس کے ذہن کے اندر سکون ہو، یکسو ہو کر وہ اپنے فیملی کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے خاندان کی خوشی غمی کے اندر وہ شریک ہو سکے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ آپ اچھی طریقے سے اس کو سمجھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، نعمتیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں، ان تمام حالات کے باوجود ہم ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوں، زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور عمل کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نعمتوں کے اندر اضافہ فرمائیں گے اور اس کے ذریعے سے ہم بندگی کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے اور مزید کرائیں گے۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، میری پوری گفتگو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ان حالات کے اندر بھی جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا ذرا ہم تصور کریں۔ تصور کرنے کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ شکریہ کی توفیق دیں گے، جس کے نتیجے میں ہمارے اندر سکون پیدا ہوگا، راحت پیدا ہوگی، عافیت پیدا ہوگی اور یہ بے چینی کی کیفیت ہم سے دور ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔